ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਐਸਐਮਓ ਮੈਮ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। रूम लॉक है, रूम रूम लॉक है ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ रूम लॉक है, रूम लॉक है ਭਾਜੀ, ਉੱਧਰ रूम लॉक है अंदर। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਟੀ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਨਵਜਨਮਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸੁਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ है। कितने साल मन्नतों के बाद आपने बेटा मांगा था? मेरा एक लड़का है, दूसरा लड़का हुआ था। हाँ, आपने के बाद 2.5 साल के हाँ बाद जी। तो आपने देखा था वो महिला को? हाँ, मैंने देखा, पहचानती हूँ। हाँ, मास्क लगाए है, सांवली रंग की है और छोटी है, इतनी लंबी सी नहीं है। वो आई यहाँ पे खड़ी हो गई, पहले बच्चे को मेरे नहीं लिया है, वो थोड़ी देर खड़ी रही और उसके बाद में मैं बेहोश हो गई, मैं जान नहीं पाई। जब वो आई आपने शोर मचाने की कोशिश की? कोई आसपास इतने बेड है, इतने सारे लोग हैं, किसी ने मदद करने की कोई कोशिश नहीं की? सभी को बेहोश कर दिया, सब सो गए। कितने लोग थे उस टाइम पे जब ये भी जग रही थी, वो आंटी भी जग रही थी, सारे लोग जग रहे थे। जब बच्चा ले गई है तब सारे लोग सो गए हैं, कोई नहीं जान पाया है। और आंखों में जो सूजन है रो रो के है या फिर उसने कुछ? ये रो के है, पहले से नहीं थी। जन्म कब हुआ था बच्चे का? जुम्मे को हुआ था। जुम्मे को हुआ था। कितने बजे? पता नहीं टाइम कितना था, 7 बजे हुआ। सारा परिवार आपका यहीं पे मौजूद था? हाँ जी, जब बच्चा हुआ है सारा लोग था, और जब कल चोरी हुआ है तब 4 लोग थे, मेरे घर वाले, मेरी सास थी और 2 लड़कियां थी यहाँ पे सोई थी। मैं उनको जगाने की कोशिश कर रही थी, वो गई, उन लोगों को भी बेहोश कर दिया। ये आवाज़ मारी तो ये आवाज़ सुनी नहीं मेरी, उसके बाद मैं सो गई, मेरा बच्चा उठा ले गया। अच्छा, किसी से जाति दुश्मनी होती है तो उसकी नहीं, मेरी कोई किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। क्या लगता है कि फिर इस वारदात के पीछे क्या मंशा हो सकती है? अब पता नहीं क्या क्यों ले गए मेरे बच्चे को। अनजान थी महिला? अनजान थी, मैं जानती, हाँ मैं नहीं जानती उसको। सो एसएमओ, हाँ जी, एंट्री इधर है नहीं। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਐਸਐਮਓ ਮੈਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਐਸਐਮਓ ਮੈਮ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। रूम लॉक है, रूम लॉक है ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ रूम लॉक है, रूम लॉक है ਭਾਜੀ, ਉੱਧਰ रूम लॉक है अंदर। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਐਮਓ ਮੈਮ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਜ਼ ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ मेल फीमेल बच्चा लैके एक थोड़ा बड़ा बच्चा 4 ईयर ओल्ड के अप्रॉक्सीमेटली एज में 12 बजे वो वीडियो कैमरा दिखा रहे हैं कि वो आए है OT कॉम्पलैक्स के बाहर और 3:30 बजे तक तीनों जड़े आए सी विद बेबी ऑफ शबनम वो लैके गए है। साडा ऑन ड्यूटी स्टाफ दूसरे वार्ड दे विच जिहड़ा नाल वाला रूम है
ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਨਸੀਡੈਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਅਰਾਊਂਡ 4 o'clock, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੇਬੀ ਇਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਪਰ ਜੋ हमारा प्रोटोकॉल है पुलिस इन्फॉर्म की गई एंड ऑल पुलिस ऑफिशियल्स एंड असी तालमेल करके सारा ट्रैक कर रहे हैं उदों तो 4 बजे तो, और वीडियो फुटेज देख चुके हैगे सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ, ਚਪੇੜ ਮਾਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼? ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਚਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇ ਆਰ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, 3 ਮੈਂਬਰਡ ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਦ ਫੈਕਟਸ ਕਿ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇਸੀ ਆਫ ਇਵਨ ਮਿਸਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗਾਰਡ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਗਾਰਡ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਪੋਸਟਨੇਟਲ 1 ਵਾਰਡ 'ਚ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗਾਰਡ ਮੇਨ ਗੇਟ ਔਰ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਮ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਾਰਡ 100 ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦੱਸ ਸਕੂਗੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵਾਸ देयर ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਬਾਈ ਦ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਰਤਾਵਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਰੀਅਲੀ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਇਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਨ ਅ ਹਸਪੀਟਲ, ਐਂਡ ਵਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸੌਫਟ ਐਂਡ ਕੇਅਰਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ। ਤੇ ਮੈਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਹੈ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਹਿ ਕੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਮੰਥ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ MCH ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 850 to 900 डिलीवरीज पर मंथ होती हैं। सो ऐसा नहीं है, पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा काम कर रहा है स्टाफ। जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है वो बेस्ट अपना दे रहा है। ये ऐसे इंसिडेंट्स कोई होता है तो हम, इट इज़ एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, वी डू नॉट वांट कि ऐसा कुछ फ्यूचर में कभी भी हमें सामना आए। तो हमारा यही, इसीलिए ये भी एक मकसद है इंक्वायरी का कि जिथे भी सानू लैब से असी प्रिवेंटिव कर सकिए बेटरमेंट के लिए, तो वी विल लुक इनटू इट एंड डू द नेसेसरी थिंग। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਹੋਪ ਸੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਜਮੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਛਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਿਟੀ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ।